Why does the enemy want to attack you? The enemy wants to attack you so that you won't prosper. Sometimes we are stuck in our failures. That we love our failure so much that we don't want to leave that failure. Maybe sometimes we are stuck in our victory. Oh, pastor, in our old church at my hometown, we all were praying and the Spirit of God shook the earth. Now I am unable to find time for God. The point that Paul is saying is it is not about the past, it is about the future. Some of us, we come to the church every Sunday, yet there is no difference. My question is, why are you coming every Sunday? If there is no difference for you through the word and the Spirit, then what is the use of you showing up every Sunday? When the word is combined with the Spirit, that is when they produce life. Don't get high on cheap spirits. Get high on the highest spirit. Hallelujah. So what is today? Today is Pentecost Sunday. పెంతెకోస్తు ఆదివారం అండి. I would love to begin with what Paul said in Philippians chapter 3 verse 13. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్పినటువంటి మాటతో నేను ఆరంభించాలి అనుకుంటున్నాను. This is a very weird scripture to begin a message on Pentecost. పెంతెకోస్తు దినం గురించి ఒక వర్తమానం ఆరంభించడానికి చాలా వింతగా అనిపిస్తుంది ఈ వచనం. But this is very, very important. అయితే ఈ వచనం చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. Now Philippians 3:13 it says, "Brothers, I do not consider myself to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead." సహోదరులారా, నేను ఇదివరకే పట్టుకొని ఉన్నానని తలంచుకున్నాను. అయితే ఒకటి చేయుచు ఉన్నాను, వెనుకనవి మరిచి ముందున్న వాటి కొరకు వేగిరపడుచు ఉన్నాను. Sometimes we are stuck in our failures. ఒక్కొక్కసారి మన ఓటంలోనే మనం చిక్కుబడిపోయి ఉంటాం. And we are stuck so well that we don't want to leave our failure. ఎంత బలంగా చిక్కుబడిపోతాం అంటే ఓటంలో అసలు విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడం. That we love our failure so much that we don't want to leave that failure. ఆ ఓటంలో ఎంత ప్రేమిస్తున్నాం అంటే దాన్ని హత్తుకొని అసలు విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడం. We want to talk about it. దాని గురించి నిరంతరం మాట్లాడాలనుకుంటాం. We want to cry about it. దానికోసం కన్నీరు కార్చాలనుకుంటాం. For example, that love failure that you had. ఉదాహరణకి ఆ ప్రేమలో మీరు విఫలమైపోయిన సంఘటన. You always crib about the love failure. మరి ఎప్పుడు నా ప్రేమలో నేను విఫలమైపోయానని ఏడుస్తూ ఉంటా. Whomever you meet, you bring the topic. ఎవరిని కలుసుకున్నా అదే మాటలు చెప్తూ ఉంటాం. Whomever you talk to, the first thing or the last thing that you want to talk or you want to end that conversation is about the failure of that love failure. మరి ఎవరిని కలుసుకున్నా కూడా మొదటిగా వారితో మాట్లాడడం, చివరిగా వారితో మాట్లాడి ముగించడం అనేది ఈ ప్రేమలో ఓడిపోయిన దాని గురించి చెప్పాలనుకుంటాం. But Paul is saying it's not about the past, it's about the future. అయితే ఇక్కడ పౌలు అంటున్నాడు, గతం కాదు భవిష్యత్తుని గురించి మనం ఆలోచన చేయాలి. Maybe some of us we had failures in our business. బహుశా వ్యాపారంలో మనం విఫలమైపోయామేమో. For example, we had a big loss in our school last year. మరి ఉదాహరణకి క్రిందటి సంవత్సరం మా స్కూల్లో చాలా పెద్ద లాస్ వచ్చింది. But we left that loss last year itself. అయితే ఆ నష్టము క్రిందటి సంవత్సరం విడిచిపెట్టేశాం. We did not bring that loss into this year. ఆ నష్టాన్ని ఈ సంవత్సరంలోనికి మేము తెచ్చుకోలేదు. I never spoke about it. దాని గురించి మాట్లాడలేదు. I never want to speak about it again. మరి పదే దాని గురించి మాట్లాడడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. But I learned from it. అయితే దాంట్లోంచి పాఠం నేర్చుకున్నా. So the reason why I learned is because I want to think about my future, not the past. ఆ పాఠాన్ని నేను ఎందుకు నేర్చుకున్నా అంటే గతాన్ని విడిచిపెట్టి భవిష్యత్తు గురించి నేను ఆలోచన చేయాలనుకుంటున్నా. Some of us will love to sulk about the past. మరి మనలో చాలా మంది ఆ పాత దాని గురించే మనము సనుక్కుంటూ ఉంటాం. Why did it happen like this? మరి ఇలా జరిగింది ఏంటి? We automatically bring that sulking spirit. ఆ సనుక్కునేటువంటి ఆ విధానాన్ని, స్ఫూర్తిని మనం నిరంతరం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. Maybe sometimes we are stuck in our victory. మరి ఒక్కొక్కసారి మన విజయాల్లో చిక్కుబడిపోతాం. You like to dwell in your victory that you had in the past before 20 years back. మరి 20 సంవత్సరాల క్రితం మనం పొందుకున్న ఆ విజయాన్ని ఇంకా పట్టుకొని కూర్చుంటాం. Oh pastor, I had this great victory. పాస్టర్ గారి గొప్ప విజయం నేను సాధించానండి. When? ఎప్పుడు? 20 years back. 20 సంవత్సరాల క్రితం. The profit that you made out of that success already is gone. ఆ విజయంలో సాధించినటువంటి లాభం ఇప్పటికే తరించిపోయింది. So what is the use of talking about a victory which was not lasting? కనుక అది నిలిచి ఉండనటువంటి విజయాన్ని గురించి పదే మాట్లాడుకోవడంలో ఉపయోగం ఏంటి? Some of us we talk about the experience that we had 10 years back with the Holy Spirit. మరి మనలో కొంతమంది 10 సంవత్సరాల క్రితం పరిశుద్ధాత్మతో మనకున్నటువంటి అనుభవం గురించి చెప్తూ ఉంటాం. Oh pastor, when we all were praying, the Spirit of God came down upon us. పాస్టర్ గారు, అప్పుడు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవునికి ఆత్మ బలంగా మా మీదకి దిగి వచ్చింది. What about now? ఇప్పుడు సంగతి ఏమిటి?
Oh, pastor, in our old church at my hometown, we all were praying and the Spirit of God shook the earth. పాస్టర్ గారు, మా పాత సంఘంలోను మా స్వగ్రామంలో మేము అందరం కలిసి ప్రార్థన చేస్తుండగా దేవుని ఆత్మ సమస్తాన్ని కదిలించేసింది. Now I am unable to find time for God. ఇప్పుడైతే నాకు దేవుని కోసం సమయమే దొరకట్లేదండి. The point that Paul is saying is it is not about the past, it is about the future. అయితే పౌలు ఇక్కడ అంటున్నాడు, గతం కాదు భవిష్యత్తు ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. Turn to your neighbor and say it is about the future. పక్కన వారిని చూసి భవిష్యత్తుని గురించి ఆలోచించు అని చెప్పు. The day of Pentecost means it is the 50th day after Jesus rose. పెంతెకోస్తు దినం అనగా యేసుప్రభు వారు పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన తర్వాత 50వ దినమండి. That is our meaning for the church. అది మన సంఘం నిమిత్తం మన యొక్క ఉద్దేశం. You don't need other meanings. మరి ఇక వేరే మనకు అవసరం లేదు. Why? Because it is not really relevant for us. That is all Israelites festival. ఎందుకంటే దాంట్లో ఇంకా వేరే అర్థాలు కావాలంటే అది ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించిన పండుగగానే ఉంటుంది. So for us, let us narrow the day of Pentecost as much as possible for us. మరి కనుక ఈ పెంతెకోస్తు దినాన్ని మన కోసం ఎంత మట్టుకు అనుభవించుకోగలము అన్నది మనం చూద్దాం. This is the day that the church was born. మరి ఈ దినాన్నే సంఘం ఆరంభం అయింది. It is the descent of the Holy Spirit on the disciples. ఆ శిష్యుల మీద పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగి వచ్చినప్పుడు జరిగిన సంఘటన. The Spirit of God descended like a dove when Jesus was baptized. యేసుప్రభు వారు బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు కూడా పావురం వలె పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన మీదకి దిగారు. The Holy Spirit descended like a wind, like a fire many times on the disciples. మరి శిష్యుల మీద కూడా అనేక సార్లు ఒక అగ్ని వలె ఒక వేగము గాలి వలె పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దిగినట్టుగా మనం చూస్తాం. Some of us, we come to the church every Sunday. మనలో కొంతమంది ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి వస్తాం. Yet there is no difference. అయినా ఏ మార్పు ఉండదు. My question is, why are you coming every Sunday? అయితే నా ప్రశ్న, అలాగైతే అసలు ప్రతి వారం ఎందుకు వస్తున్నావు? If there is no difference for you through the word and the Spirit, then what is the use of you showing up every Sunday? దేవుని వాక్యం చేత పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా ఏ మార్పు మనలో కలగకపోతే ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి రావడంలో ఉపయోగం ఏంటి? We should not stay lukewarm is what the Bible says. నులివెచ్చనగా మనం ఉండకూడదని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. It is not possible that you come, attend and go back the same way. మరి వచ్చి మానక మందిరంలో ఆరాధన మరి అటెండ్ అయ్యి అదే మార్గ విధంగా తిరిగి వెళ్ళడం సాధ్యం కాదు. So pastor, I don't want to go back the same way. పాస్టర్ గారు, నేను అదే రీతిగా నేను తిరిగి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదండి. I want to be filled with the Spirit of God. దేవుని ఆత్మ చేత నేను నింపబడాలని ఆశపడుతున్నాను. So how can God manifest to me? దేవుడు నాకు ఎలా ప్రత్యక్షపరచుకోగలడు? Well, you need to understand two things. దానికి రెండు ప్రత్యేకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. The first one is God is word. మరి మొట్టమొదటిగా దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు. The second one is God is spirit. రెండోది దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. Now remember, there are in certain scriptures it is written, the word spirit is written as a behavior and attitude. మరి కొన్ని వాక్య భాగాల్లో ఆత్మ అనేటువంటి ఆ పదానికి అర్థము మన వారికి ఉన్న వ్యవహరణ, వారి యొక్క జీవించే విధానంగా కూడా పోల్చబడింది. And many times it is the Spirit of God. చాలా సార్లు ఆత్మ అనగా దేవుని యొక్క ఆత్మ అది అయి ఉన్నది. If you want to understand it in the NIV version, if you want to know the difference, where is it the behavior and where is it the Spirit? ఆ NIV వర్షన్లో మనం చూసినప్పుడు ఆత్మ అన్నప్పుడు అది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ఏ సంఘటనలో చెప్తున్నాడు, లేక మన వ్యవహరణ, మన జీవించే విధానాన్ని గురించి ఎక్కడ చెప్తున్నా అని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, in NIV wherever there is small s for spirit, it means it is not the Spirit of God. It is a behavior or it is the spirit of other beings. NIV ట్రాన్స్లేషన్ లో స్పిరిట్, ఆత్మ గురించి స్పిరిట్ అని అన్నప్పుడు ఆ ఎస్ అనేటువంటి అక్షరం చిన్న అక్షరాల్లో కానీ ఉంటే అది దేవుని యొక్క ఆత్మ కాదు, కానీ అది మన జీవించే విధానం లేక మన వ్యవహారాన్ని సూచిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు. So in English it's easy, but in Telugu it's a little difficult. మరి ఇంగ్లీష్లో సులువుగా దాన్ని బట్టి అర్థం అయిపోతుంది, కానీ తెలుగు తర్జుమాలో మనం అర్థం చేసుకోవడం కొద్దిగా కష్టం ఉంటుంది. So we need to understand God is word. దేవుడు వాక్యము అన్నది ముందు అర్థం That చేసుకుందాం. is the reason why in John chapter 1 verse 1 it says that in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. అందుకని యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను అని అంటారు. So God manifests himself as the word. కనుక దేవుడు వాక్య రూపంలో తను తాను మనకు ప్రత్యక్షపరచుకుంటాడు. And again in chapter 4 verse 24 we see that God is a spirit. God is spirit. 4వ
అధ్యాయం 4వ వచనంలో దేవుడు ఆత్మై ఉన్నాడు అన్న విషయాన్ని కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. So what is God? God is word and God is spirit. కనుక దేవుడు వాక్యమై ఉన్నాడు, రెండవదిగా దేవుడు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు. So God works by his word and God works by his spirit. కనుక దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా తన వాక్యం ద్వారా పని చేస్తూ ఉంటాడు. So if you only emphasize on word కనుక కేవలము వాక్యం మీదే మనము దృష్టి కేంద్రీకరిస్తే, and if you don't emphasize on the spirit, ఆత్మను గురించి మనం పట్టించుకోకపోతే, then you won't have a balanced life. సరైన నియంత్రణ కలిగిన జీవితాన్ని మనం జీవించలేము. If you only emphasize on the spirit and if you don't emphasize on the word, అలాగే కేవలం ఆత్మ మీదే మనం దృష్టి కేంద్రీకరించి వాక్యాన్ని పట్టించుకోకపోతే, then also you won't have a balanced Christian life. అప్పుడు కూడా నియంత్రింపబడినటువంటి సరైన క్రైస్తవ జీవితం మనం జీవించలేము. So you need to have a balance in order to and in order to have a balance, you need to emphasize both on word and the spirit. కనుక ఈ నియంత్రణ కలిగినటువంటి క్రైస్తవ జీవితం జీవించాలంటే వాక్యం మీదనో దేవుని యొక్క ఆత్మ మీదను కూడా మనం దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. And we don't see the spirit of God only in the New Testament in the upper room. మరి ఆ దేవుని యొక్క ఆత్మ అనగా ఏదో కొత్త నిబంధనలో ఆ మేడగది మీదే మనకు కనబడదు. You see the spirit of God even in the Old Testament. పాత నిబంధనలో కూడా దేవుని ఆత్మ మనకు కనబడుతూ ఉంది. Many a times the spirit of God came upon people and left. చాలా సార్లు ఆయా సమయాల్లో దేవుని యొక్క ఆత్మ అనేకుల మీదకి వచ్చి మరి వెళ్ళిపోవడం మనం చూస్తాం. Also in the beginning you see in the beginning what is that? The spirit of God was hovering upon the earth. ఆదిలో కూడా మనం చూస్తే దేవుని యొక్క ఆత్మ ఆ భూమి మీద అల్లాడుచుండెను, జలముల మీద అల్లాడుచుండెను అన్నటువంటి మాటను చూస్తాం. And then the word was released and darkness left the earth. మరి అప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యము అక్కడ ప్రకటించబడినప్పుడు అది జరిగినట్టుగా చూస్తాం. So what does it mean? దానికి అర్థం ఏంటి? Wherever there is spirit and word, ఎక్కడైతే దేవుని వాక్యము దేవుని ఆత్మ ఉంటుందో the darkness is going to leave. అక్కడ చీకటి అంతమైపోతుంది. Hallelujah. If there is darkness in your life, ఒకవేళ మీ జీవితంలో చీకటి ఉంది అనుకుంటే, you need to have a combination of both the word and the spirit. దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క ఆత్మ రెండు మీ జీవితంలోనికి రావాల్సిందే. That is the reason why in John chapter 6 verse 63 we see the spirit gives life, the flesh counts for nothing. అందుకనే యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఆత్మయే జీవించుచున్నది, శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము. The words I have spoken to you are spirit and they are life. నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి. You know, when the word is combined with the spirit, ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం దేవుని ఆత్మతోనే జతపరచబడుతుందో, that is when they produce life. అప్పుడు జీవితాన్ని అది కలుగజేస్తుంది. You know, poverty or sickness, it is a lack. బీదరికం అనేది లేక అనారోగ్యత అనేది ఒక కొదువుగా ఉంటుంది. You know, if there is lack, that means it's not growing. ఒక కొదువు ఉంది అంటే అందులో మనం ఎదగట్లేదు అని అర్థం. It means if something is depleting, that means there is a death is about to manifest. మరి ఏదైనా అంతరించిపోతుంది అంటే ఇక మరణం సంభవించబోతుంది అని అర్థం అవుతుంది. That is why I always say health needs to grow. అందుకనే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఆరోగ్యం అనేది ఎదుగుతూ ఉండాలి. You know, money needs to grow. డబ్బు అనేది ఎదుగుతూ ఉండాలి. Works need to grow. మన పనులు కార్యాలు ఎదుగుతూ ఉండాలి. Responsibility needs to grow. బాధ్యతలు ఎదుగుతూ ఉండాలి. You know, the antidote of death is life. మరణానికి విరుగుడు జీవమై ఉన్నది. So you need to have life inside you. కనుక జీవాన్ని మనలో కలిగి ఉండాలి. Jesus says life is in the word and the spirit. ఆ వాక్యములోను ఆత్మలోనే జీవం ఉంది అని యేసుప్రభువు వారు సెలవిస్తూ ఉన్నారు. The combination of word and spirit, when it is combined together, వాక్యము ఆత్మ రెండు జతపడినప్పుడు life will be produced. జీవము కలుగుతుంది. In Greek it is Pentecost. గ్రీక్ భాషలో దాన్ని పెంటెకోస్తు అంటాం. But in Hebrew it's called Shavuot. మరి ఆ హీబ్రీ భాషలో షవోక్ అని అంటారు. You know, it means the harvest of souls. అనగా ఆత్మల యొక్క కోత పంట అనే అర్థం. Shavuot means harvest of souls. మరి షవోక్ అనగా ఆత్మల పంట. In the first event in the Bible we see on the day of Pentecost 10 commandments was given. మరి అక్కడ బైబిల్ మనం చూస్తే ఆ మొదటి పెంతెకోస్తు సమయంలో 10 ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడ్డాయి. You know, so that's what is we call it as Torah. మరి దాన్ని మనం తోరా అని అంటాం. In the Old Testament the word was given. పాత నిబంధనలో దేవుని వాక్యము వారికి ఇవ్వబడింది. It was given on Mount Sinai. మరి సినాయి పర్వతం మీద దేవుడు ఇచ్చాడు. But in the New Testament, అయితే నూతన నిబంధనలో the spirit was given. ఆత్మ ఇవ్వబడింది. And the spirit was given in the upper room. ఆ మేడ గదిలో ఆత్మ వారికి అనుగ్రహించబడింది. So what does it mean?
దానికి అర్థం ఏంటి? In order for you to receive the Spirit and the Word, దేవుని వాక్యాన్ని, దేవుని ఆత్మను మనం పొందుకోవాలంటే you need to be in an elevated position. ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో మనం నిలిచి Because ఉండాలి. on Mount Sinai it was given, the Word was given. ఎందుకంటే సినాయి పర్వతం మీద దేవుని వాక్యం ఇవ్వబడింది. In the upper room the Spirit was given. ఆత్మ మేడగది మీద ఇవ్వబడింది. That means you don't get the combination in your normal life areas. దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవునికి ఆత్మ, దేవునికి వాక్యం అనేది మన సాధారణమైనటువంటి స్థాయిలో మనం ఉంటే మనం అర్థం పొందుకోలేము. You need to be in an elevated position. ఒక ఉన్నతమైన స్థానానికి మనం రావాలి. Oh, be ready for today. మరి దీనికోసం మనం సిద్ధంగా ఉందా? You know, in the end time, మరి అంత్య దినముల్లో how many days do you think the Pentecost will last? మరి పెంతెకోస్తు దినం ఆ యొక్క అనుభవం ఎన్ని దినాలు నిలిచి ఉంటుంది అనుకుంటారు? In the end time, అంత్య దినములో the day of Pentecost is not one day, మరి పెంతెకోస్తు దినం అనగా ఒక దినానికి గురించి కాదు, but it will last for 2000 years. 2000 సంవత్సరాలు ఆ అనుభవం నిలిచి ఉంటుంది. That is what the Bible says. బైబిల్ అదే సెలవిస్తూ ఉంది. You know, for one day is equal to 1000, and it says it is going to last for 2 days. That means 2000 years. ఒక్క దినము 1000 దినములతో సమానంగా ఉండగా 2 దినములను రాయబడింది కనుక 2000 సంవత్సరాలు నిలిచి ఉంటుంది. So coming back to the day of Pentecost, కనుక పెంతెకోస్తు దినానికి మనం తిరిగి వచ్చినట్టయితే the anointing is designed to break bondages. మనకున్న బంధకాల్ని విరగొట్టే రీతిలో ఆ అభిషేకము రూపొందించబడింది. Anointing means to work. అభిషేకం అనగా పని చేయడము. You know, your anointing is going to break the bondages. మీ అభిషేకం మీకున్న బంధకాల్ని విరగొడుతుంది. That means anointing means it is enabling you to work. ఆ అభిషేకం అనగా మనం కార్యాచరణ చేయడానికి సామర్థ్యతను ఇస్తుంది. For example, God has anointed you to start a certain business. మరి ఉదాహరణకి దేవుడు మీరు ఒక వ్యాపారాన్ని ఆరంభించడానికి మీకు అభిషేకించాడు అనుకో. That means you have been enabled to do a business, to have that mind. అనగా ఆ వ్యాపారం చేయగలిగి లేక ఆ మనస్సు కలిగి ఉండే సామర్థ్యత దేవుడు మీకు ఇచ్చాడు అని అర్థం. But just because you are anointed doesn't mean that it is going to prosper you. అయితే మీకు అది మీరు అభిషేకించబడ్డారు కనుక మీరు అది జరిగిపోతుందని కాదు. Are you understanding? Some of us have been anointed. మనలో కొంతమంది అభిషేకించబడ్డాం. We are anointed singers. మనం అభిషేకింపబడిన గాయకులము. But just because you are anointed singer doesn't mean that you become a worship leader, a great worship leader. అయితే మీరు అభిషేకింపబడిన గాయకులు కనుక మరి అదంతట అదే మీరు ఒక పెద్ద వర్షిప్ లీడర్ గా అయిపోతారని కాదు. So anointing doesn't prosper you. మరి అభిషేకం మీరు వెళ్ళ చెల్లించక్కర్లేదు. So my dear brothers and sisters, understand this. So anointing is designed, even though it is designed to break your bondages. మరి అర్థం చేసుకోవాల్సింటే మన అభిషేకం మనకున్న బంధకాల్ని విరగొట్టే రీతిగా రూపొందించబడినప్పటికీ anointing doesn't prosper you. మరి అభిషేకం మిమ్మల్ని వర్ధిల్ల చేయదు. So breaking away from your bondages is different from prospering you. కనుక మన బంధకాల్లో మనల్ని విరగొట్టడము మనం వర్ధిల్ల చేయడం కూడా రెండు భిన్నమైనటువంటి. When a person is saved, ఒక వ్యక్తి రక్షించబడినప్పుడు, meaning when he accepts Jesus Christ, అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువును తన సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు, the Holy Spirit will enter that person. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ వ్యక్తిలోనికి ప్రవేశిస్తాడు. And he will start, but he won't recreate the behavior of that person. అయితే వెంటనే ఆ వ్యక్తి యొక్క జీవిత విధానాన్ని తిరిగి నిర్మించడానికి, unless and until you allow the Spirit మీరు of God. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అనుమతించే వరకు కూడా ఆయన ఆ కార్యం చేయడు. Are you understanding, church? అర్థమవుతుందా? That means even though Holy Spirit is residing in you, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీలో నివసిస్తున్నప్పటికీ he doesn't prosper you until and unless you allow him to prosper you. మీరు మిమ్మల్ని వర్ధిల్ల చేసి అనుమతి ఇవ్వకపోతే మీరు ఆయన మిమ్మల్ని వర్ధిల్ల చేయడు. We also find that, you know, God puts a seal on a person in Ephesians 1, right? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం చూస్తే దేవుడు ఆ వ్యక్తి మీద ముద్ర వేస్తాడు. You know, so when you're in the world, ఈ లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు there is a continuous flow of demonic attacks over you. నిరంతరం కూడా సాతాను దాడులు మీ మీద జరుగుతూనే ఉంటాయి. Why does the enemy want to attack you? ఈ శత్రు మిమ్మల్ని మీద ఎందుకు అసలు దాడి చేయాలనుకుంటాడు? The enemy wants to attack you so that you won't prosper. మీరు వర్ధిల్లకుండా ఉండులాగున మీ మీద దాడి చేస్తుంటాడు. He gives you something to think about. దాని గురించి ఏదో మీరు ఆలోచన చేసేవి మీకు అందిస్తూ ఉంటాడు. He gives you something to worry about. మీరు చింతించడానికి కావలసినవి మీకు ఇస్తూ ఉంటాడు. Are you understanding? He makes you
to think and spend your energy on the wrong areas. తప్పుడు అయినటువంటి వాటి మీద ఆలోచన చేస్తూ వాటికే మీ యొక్క శక్తిని వినియోగించే రీతిగా వాడు చేస్తూ ఉంటాడు. Some of us have spent too much of our time thinking about something which is not at all useful. మనలో చాలా మంది అసలు ఏమాత్రం పనికిరాని దాని గురించి విస్తారంగా ఆలోచిస్తూ సమయాన్ని వ్యర్థపరిచాం. So what you need to do is you need to first correct your behavior. కనుక మనం మొట్టమొదటిగా చేయాల్సిందంటే మన జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. Church is the area which corrects your behavior. మరి సంఘము మన జీవిత విధానాన్ని సరిచేసేటువంటిది. But we don't like correcting our behavior. అయితే మన జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడం మనకు అంత ఇష్టం ఉండదు. We don't like to correct our mentality. మన యొక్క మనస్తత్వాన్ని సరి చేసుకోవడం అంత ఇష్టపడం. If you come to the church without saying that God talk to me today, I want to correct myself, ప్రభువా నేను సరి చేసుకోవాలి కనుక నాతో మాట్లాడండి అనే ఆశతోని మనం మందిరానికి రాకపోతే then what is the use of you coming to the church? ఈ మందిరానికి రావడంలో ఉపయోగం ఏంటి? Right? When you're in the world, there is a continuous flow of attack. కనుక లోకంలో మనం ఉన్నప్పుడు నిరంతరం మన మీద దాడి జరుగుతూనే ఉంటుంది. How are you overcoming it? అయితే దాన్ని ఎలాగ మనం జయిస్తున్నాం? So even though your behavior is one with God, మన నడువడి దేవునికి చిత్తానుసారంగా ఉన్నప్పటికీ you do not experience what God wants you to experience if your soul is not in line with God. మన ఆత్మ దేవునితోనే అనుసంధానంగా లేకపోతే దేవుడు మనల్ని అనుభవించాలని ఆశపడేది మనం అనుభవించలేం. So you might be saved. మనం రక్షించబడి ఉండొచ్చు. Your spirit might be right. మీ ఆత్మ సరైనదిగా ఉండవచ్చు. But if your soul is not right, అయితే మీ ప్రాణం దేవునితోని సరిగా లేనట్టయితే then how can you be living in the will of God? దేవుని చిత్తంలో ఎలా మనం జీవించగలుగుతాం? God wants you to think freely. మరి స్వేచ్ఛగా మనం ఆలోచన చేయాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. God wants you to live a life of joy. ఆనందకరమైన జీవితాన్ని మనం జీవించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. That is the reason why we find it in Ephesians chapter 5 verse 18. అందుకనే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో it says, do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the Spirit. మరియు మద్యంతో మత్తులో ఉండుడి, దానిలో దుర్వ్యాపారం కలదు, అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి. Now I'm going to take something negative and turn it and explain it to you so you can understand it. ఒక వ్యతిరేకమైనది తీసి మీకు అర్థమయ్యే రీతిగా నేను చెప్తాను. What does it say? Do not get drunk on wine which leads to debauchery. మరియు మద్యంతో మత్తులై ఉండకుడి, అది దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు. Instead be filled with the Spirit is what the word says. అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. There are things which stimulate your senses. మన యొక్క భావోద్రేకాల్ని పురుకొలిపేవి కొన్ని ఉంటాయి. Lust, మనకున్న శరీరాశ, greediness, మనకున్న దురాశ, songs, పాటలు, images, మరి దృశ్యాలు, movies, సినిమాలు, all of these things they make you captive. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని చెరపట్టుకుంటా ఉంటాయి. The other day I was at home. మొన్న ఒక రోజు నేను ఇంట్లో ఉన్నాను. And all of a sudden a movie song came to my mouth. అకస్మాత్తుగా నా నోట్లో ఒక సినిమా పాట వచ్చేసింది. I don't know the lyrics, but I started humming that tune. ఆ వచనాలు నాకు జ్ఞాపకం లేదు కానీ ఆ యొక్క ట్యూన్ ని నేను పలకడం ఆరంభించాను. Then another brother who was with me, అప్పుడు నాతో పాటు నా మరొక సహోదరుడు, he was saying, Anna, you know what song you're humming? అన్నా మీరు ఏ పాటను మీరు హమ్ చేస్తున్నారో తెలుసా మీకు అని అడిగారు. I did not even realize I was humming a movie song. నేను ఆ పాట సంగీతాన్ని నేను పలుకుతున్న విషయాన్ని నేను అసలు గ్రహించలేదు కూడా. And I'm a person who never listens to movie songs. అసలు సినిమా పాటలు నేను సాధారణంగా వినను. I last heard movie songs in my MBA intermediate degree that time. That's like 15-20 years back. మరి సుమారుగా 20 సంవత్సరాల క్రితం నేను డిగ్రీ MBA చేసే సమయాల్లో ఆ రోజుల్లో విన్నవి. And I was thinking, man, why did this song come to me? అసలు ఈ పాట నాకు ఎందుకు జ్ఞాపకం వచ్చింది అని అనుకున్నాను. That's when I realized before going home, I went to this cafe called Swatch. మరి నాకు అప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఆ రోజు నేను ఇంటికి వెళ్ళక ముందు ఇక్కడ కెఫే స్వచ్ఛ అనేటువంటి కెఫేకి వెళ్ళాను. And I like filter coffee, so I was drinking filter coffee. ఫిల్టర్ కాఫీ నాకు ఇష్టం కనుక ఫిల్టర్ కాఫీ నేను తాగుతున్నాను. While I was sipping on that filter coffee, ఆ ఫిల్టర్ కాఫీ నేను తాగుతున్నప్పుడు I was hearing one melody.
మరి ఒక సంగీతం నాకు వినిపిస్తూ ఉంది. So I carried that melody to my home. కనుక ఆ సంగీతాన్ని నేను ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళా. You know what it means? దానికి అర్థం ఏంటో తెలుసా? Every song can impact you. ప్రతి పాట మీ మీద ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. Every image can impact you. ప్రతి దృశ్యం మీ మీద ప్రభావితం చేసే Every అవకాశం. behavior can make you captive. ప్రతి వ్యవహరణ మిమ్మల్ని చెరలోకి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది. So what does this also mean? What does this word mean? Do not get drunk on wine, instead be filled with the Spirit. మరి ఆ మద్యంతో మత్తులై ఉండుకుడి, దానిలో దుర్వ్యాపం కలదు, అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి అంటే అర్థం ఏంటి? In order for you to be drunk, మరి మత్తులై ఉండాలి అని అనుకుంటే it means you got to be addicted, right? దానికి మరి అలవాటు లేక వ్యసనం అయిపోయి ఉండాలి. Right? You don't get drunk on the first day. మరి మత్తులైపోవడం అంటే మొదటి రోజే అది మనం అలాగ అయిపోం. Why? Because if you taste alcohol or wine on the first day, that's what you say, right? మొదటి దినాన్ని ఆ మత్తు పానీయం కానీ మద్యం కానీ తాగితే అసలు అది చాలా రుచి చేదుకరంగా మనకి ఇష్టంగా ఉండదు. Now don't act so holy. Okay. All right. So in order for you to be addicted to wine, మరి ఆ మద్యానికి అలవాటు అయిపోవాలి, వ్యసనంగా మారిపోవాలి అని అంటే you got to start by having a sip. మరి ఒక చిన్న గుట్టుకు ముందు తాగుతారు. Then you start having a glass. ఆ తర్వాత ఇంకొక గ్లాసు తాగుతారు. Then you start having a bottle. ఆ తర్వాత ఒక బాటిల్ తాగుతారు. Then another bottle. మరి ఒక బాటిల్. Then you start having it every week. మరి ఆ తర్వాత ప్రతి వారం తాగడం ఆరంభిస్తారు. Then you start having it every 2 days. ఆ తర్వాత 2 రోజులకు ఒకసారి తాగడం అలవాటు. Then every day. తర్వాత ప్రతి దినం అయిపోతుంది. Then every half day. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు సగం రోజుకి పూటకు తాగేస్తుంటాం. Now look at the scripture. It says, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery." అయితే మద్యంతో మత్తులై ఉండకుడి, అందులో దుర్వ్యాపం కలదు అని అంటాడు. Instead, be filled with the Spirit. అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి. What he means is, do not get drunk on cheap spirit. Get drunk on the Holy Spirit. దానికి అర్థం ఏంటంటే మరి ఈ పనికిరాని ఆత్మతోని మత్తులై ఉండుకుడి, పరిశుద్ధాత్మతోని మీరు మత్తులై ఉండుడి అని అంటాడు. That cheap spirit is going to make you high for some time. ఆ పనికిరానటువంటి ఆ మత్తు ఆత్మ మీరు తీసుకుంటే కొద్దిసేపు మిమ్మల్ని ఉత్తేజపరుస్తుంది. And it is going to give you side effects. దానికి పరిణామాలు కూడా మీకు ఉంటాయి. The side effect is hangover. ఆ పరిణామం ఏంటంటే హ్యాంగ్ ఓవర్ వచ్చేస్తుంది. The side effect is you don't know what you're doing. మనం ఏం చేస్తున్నాం మనకు అర్థం కాదు. The side effect is you can't walk properly. సరైన విధంలో మనం నడవలేని పరిణామం. But there is also a byproduct of the Holy Spirit. అయితే పరిశుద్ధాత్మలో వచ్చేటువంటి శ్రేష్టమైనది ఉందండి. Are you ready for the word today? వాక్యానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? Are you ready, church? సంగమా సిద్ధమా? So you might be free in your spirit. మన ఆత్మలో స్వతంత్రత మనకు ఉండొచ్చు. But if you're bound in your soul, అయితే మన మనసులో బంధకంలో ఉన్నట్టు then you're not going to prosper. మనం వర్ధిల్లలేము. Oh, some of you might be thinking, "Oh, I experienced Holy Spirit." నేను పరిశుద్ధాత్మని అనుభవించానండి. When? అయితే ఎప్పుడు అనుభవించావు? Oh, long time back when I was in that certain meeting and when I was a child, the Holy Spirit hit me. చాలా కాలం క్రితం నేను ఆ సభలో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను బలంగా తాకాడు. You know what this word over here means? ఇక్కడ వాక్యం అంటే అర్థం ఏంటంటే It means that you should not be filled with the Holy Spirit once. పరిశుద్ధాత్మని పూర్ణంగా ఒక్కసారి ఉండడం కాదు. But it should be a part of your daily routine. అది మన జీవితంలో అనుదినము మన జీవితంలో ఒక భాగంగా ఉండాలి. Hallelujah. It's like how you charge your phone. మనం ఫోన్ ఎలాగ ఛార్జ్ చేసుకుంటాం? You don't charge your phone once. ఒకసారి మనం ఫోన్ ఛార్జ్ చేయము. You charge your phone whenever the battery is being depleted. బ్యాటరీ తగ్గిపోతూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే మనం ఛార్జ్ You చేసుకుంటాం. charge your phone every day. ప్రతి దినము ఫోన్ ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటాం. You got to be filled with the Spirit of God every day. ప్రతి దినము దేవుని ఆత్మ చేత ఆత్మపూర్ణులై మనం ఉండాలి. You know, many believers are saved, చాలా మంది విశ్వాసులు రక్షించబడ్డారు. but they behave the same everywhere. మరి ఎప్పుడు చూసినా అదే రీతిలో నిలిచి ఉంటా.
That means you are saved, but you're not filled. దానికి అర్థం ఏంటంటే మీరు రక్షించబడ్డారు కానీ మీరు ఆత్మపూర్ణుగా లేరు. Now you got to understand that the Holy Spirit, He comes and He transforms you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి వచ్చినప్పుడు మనల్ని రూపాంతరం చెందిస్తాడు అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. What is the byproduct of the Holy Spirit? ఆ పరిశుద్ధాత్మని మనం పొందుకున్నప్పుడు దాంట్లో కలిగే పరిణామం ఏంటి? The byproduct of wine is hangover. మరి ఆ మద్యాన్ని తాగితే మనం మత్తులైపోయి హ్యాంగ్ ఓవర్ వచ్చేస్తుంది. The byproduct of wine is laziness. ఆ మద్యం మనం తాగినప్పుడు సోమరితనం వస్తుంది. The byproduct of wine is dehydration. మద్యం మనని డిహైడ్రేట్ చేస్తుంది. But the byproduct of the Holy Spirit is power. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వల్ల మనకు కలిగేది ఆ గొప్ప శక్తిని మనం పొందుకుంటాం. The byproduct of the Holy Spirit, it leads you to God. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనం పొందుకున్నప్పుడు అది దేవుని వైపు మనల్ని నడిపిస్తాడు. The byproduct of the Holy Spirit is the power of God Himself. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం పొందుకున్నప్పుడు దేవుని శక్తిని మనం పొందుకున్న వారం అవుతాం. The power of God will keep you healthy. దేవుని యొక్క శక్తి మనల్ని ఆరోగ్యకరంగా కొనసాగింపజేస్తూ ఉంటుంది. Even though the situation is not right, it turns you healthy. పరిశుద్ధ పరిస్థితులు సరిగా లేకపోయినా మనల్ని బలంగా ఆరోగ్యకరంగా కొనసాగింపజేస్తూ ఉంటుంది. Once we were having a meeting. ఒకసారి మేము ఒక మీటింగ్ లో ఉన్నాం. Tomorrow is the meeting. రేపు ఆ మీటింగ్ జరగాలి. Yesterday I got a report saying that I was affected with COVID positive. మరి ఆ ముందు రోజు నాకు కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది అని నాకు రిపోర్ట్ వచ్చింది. The day I got the report saying I'm positive. నా కోవిడ్ పాజిటివ్ అని నాకు రిపోర్ట్ వచ్చిన దినం me and my wife, we both went, we prayed together. నేను నా భార్య కలిసి మేము ప్రార్థన చేశాం. And we got tested again. మరి ఒకసారి మేము టెస్ట్ చేసుకున్నాం. Both of us were tested negative the very next day. ఆ మరుసటి రోజే ఇద్దరికి నెగటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. That is the power of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి. The power of the Holy Spirit can change the situation even though you are not in the right situation. మనం సరైన పరిస్థితుల్లో లేకపోయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ పరిస్థితులు వెంటనే మార్చేస్తాడు. The power of God will keep you healthy. దేవుని యొక్క శక్తి మనల్ని ఆరోగ్యకరంగా కొనసాగింపజేస్తుంది. Who is Jesus to you? యేసు ఈ రోజు మీకు ఏమై ఉన్నారు? Jesus is the word of God. యేసే దేవుని వాక్యమై ఉన్నారు. The word of God also needed the shadowing of the Holy Spirit. ఆ వాక్యమైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ ఛాయ కూడా కావాలి. For example, ఉదాహరణకి you can be a doctorate or a master in your specified field. మీకున్నటువంటి మీ యొక్క ఆ యొక్క నైపుణ్యతలో మీరు డాక్టరేట్ సాధించి ఉండొచ్చు. But if you do not have the power of the Holy Spirit, then you can never that means that you are powerless. మరి అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి మనలో లేకపోతే మనం ఆ శక్తిహీనులుగా మనం ఉంటాం. Let me make you understand this much better. మరి ఇది ఇంకా మనం అర్థం చేసుకుందాం. The devil doesn't care which university you got your మాస్టర్స్ ఆర్ యువర్ పిహెచ్డి ఇన్ డివినిటీ ఫ్రమ్. మరి ఏ యూనివర్సిటీలో నుంచి మనకి డివినిటీలో లేకపోతే మాస్టర్స్ ఆఫ్ పిహెచ్డి వచ్చిందని సాతాను పట్టించుకోడండి. ఆల్ దట్ ద డెవిల్ కేర్స్ ఇస్ ఇఫ్ యు హావ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆర్ నాట్. అయితే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనలో ఉందా లేదా అన్నదే సాతాను చూస్తూ. యు మైట్ సే ఐ యామ్ ఫ్రమ్ అ ఫ్యాన్సీ యూనివర్సిటీ. నేను ఒక చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన యూనివర్సిటీలోంచి డిగ్రీ పొందుకున్నాను అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యు డు నాట్ హావ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ దెన్ దట్ ఫ్యాన్సీ యూనివర్సిటీ degree is useless. అయితే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేకపోతే ఆ చక్కటి యూనివర్సిటీ ఆ డిగ్రీ మనకి ఉపయోగం ఉండదు. Do you know the power of the Holy Spirit is not only for few but it is for everybody. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కొంతమందికి మాత్రమే కాదండి, అందరికీ ఆ శక్తి ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. It is for everyone who believes in the name of Jesus. యేసు నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఇవ్వబడుతుంది. Now let me get you to understand how, even though you have the word, how you need the Spirit of God. మరి దేవుని వాక్యం మనం కలిగి ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ కూడా మనకి ఎందుకు అవసరమో మీకు చెప్తాను. Acts chapter 10 verse 38. అపోస్తలుల కార్యములు 10వ అధ్యాయము 38వ వచనం. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. And how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించెను అనున్నదియే. దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచు సంచరించుచు ఉండెను. Let me actually make you understand. It's mentioned over there that he went around doing good. ఆయన అందరికీ మంచి చేయుచు వెళ్ళెను అన్నటువంటి మాటని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. Does that mean that Jesus didn't do good before that? దానికి అర్థం అంతకుముందు యేసు మంచి చేయలేదా?
You got to understand that your definition of good and God's definition of good is totally different. మరి మనం మంచితనానికి ఇచ్చేటువంటి నిర్వచనం, దేవుడు ఇచ్చేటువంటి నిర్వచనం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. Didn't Jesus do good till he was 30? మరి 30 సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా యేసు మంచి చేయలేదా? He might have. చేసి ఉండొచ్చు. But that good maybe was different from the definition of the good that God had. అయితే ఆ మంచితనానికి దేవుడికున్నటువంటి నిర్వచనము అంతకు ముందు ఉండేటువంటి దానికి భిన్నంగా ఉండొచ్చు. You cannot do the right kind of good without the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేకుండా సరైనటువంటి మంచి కార్యాలు మనం చేయలేం. This scripture was written after the baptism of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిజం పొందిన తరువాత ఈ మాటలు రాయబడ్డాయి. If Jesus himself needed the anointing of the Holy Spirit, then how about you and me? యేసు ప్రభువారికే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం కావాల్సి వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి? Oh, you don't do ministry because you finished Bible course. బైబిల్ కోర్సు పూర్తి చేసేసుకున్నాం కదా అని వెంటనే మనం మినిస్ట్రీ పరిచర్య చేసేయడం కాదు. It is not a degree that you need. మనం పరిచర్య చేయడానికి డిగ్రీ అవసరం కాదండి. It is the power of the Holy Spirit that you need. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు కావాలి. Hallelujah. It is not a degree that you need in order to sing. పాడడానికి డిగ్రీ అవసరం లేదు. It is the power of the Holy Spirit that's what you need in order for you to sing. పాడడానికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మనకు కావాలి. David didn't have a degree. దావీదుకి డిగ్రీ లేవండి. Yet he has written number of worship songs. ఆయన గొప్ప అనేక కీర్తనలు దావీదు రాశాడు. David didn't go to any music school to learn music. మరి సంగీతం నేర్చుకోవడానికి దావీదు మ్యూజిక్ కాలేజ్కి వెళ్ళలేదు. Yet when he was playing, this evil spirit left from Saul. ఆయన వాయిద్యాన్ని వాయిస్తున్నప్పుడు ఆ సౌలు దగ్గర నుంచి ఆ దురాత్మలు పారిపోయాయి. Many of us do not realize the power that we need. చాలా మంది అసలు ఏ శక్తి మనకు కావాలో మనకు అర్థం కాదు. We do not realize the power that we have. మనకున్న శక్తి ఏంటో మనకు అర్థం చేసుకో. You might be asking, Pastor, do I have power? పాస్టర్ గారు అసలు నాకు శక్తి ఉందండి అని అడుగుతున్నారు. Yes, you do. మీరు తప్పకుండా ఆ శక్తిని కలిగి ఉన్నారు. What is the use of you having power if you don't know? మీకు ఉన్నటువంటి శక్తిని మీరు అర్థం చేసుకోకపోతే ఆ శక్తి ఉండే ఉపయోగం ఏంటి? It is like you having 1 lakh rupees in your bank account and you don't know that you have. మరి దానికి ఎలా ఉంటుందంటే ₹1,00,000 మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్నా అసలు ₹1,00,000 మన అకౌంట్లో ఉన్నాయని మనకు తెలియకపోతే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. It is equivalent to you not having that 1 lakh rupees. ఆ తెలియకపోతే అసలు ఆ ₹1,00,000 మన అకౌంట్లో లేనట్టుగానే ఉంటుంది. Now the Holy Spirit is also the same way. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఆ రీతిగానే ఉంటూ ఉన్నాడు. If you do not know what you have, మనకి ఏముందో మనం అర్థం చేసుకోకపోతే then it is simply wasting God's resources in your life. దేవుని యొక్క వనరులు మన జీవితంలో వ్యర్థపరుస్తున్నట్టు అవుతుంది. And God never rewards his people if you waste his resources. మరి ఆయన వనరులు మనం వ్యర్థపరుస్తుంటే దేవుడు మనల్ని అభినందించడు, మనకి తిరిగి ఇవ్వలేడు. Now the Holy Spirit is also in the same way. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కూడా ఆ రీతిగానే ఉన్నాడు. If you do not know what you have, మనకి ఏముందో మనం అర్థం చేసుకోకపోతే then it is simply wasting God's resources. దేవుని యొక్క వనరులు మన జీవితంలో వ్యర్థపరుస్తున్నట్టుగా ఉంది. If you are baptized మనం బాప్తిసం and తీసుకున్నట్టయితే if you are still praying for the power of God, ఇంకా దేవుని శక్తి కోసం మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నట్టయితే I'm telling you it's a waste of prayer. మీరు ప్రార్థన చేయడం వ్యర్థమండి. Now let's open Acts chapter 1 అపోస్తల కార్యం 1వ అధ్యాయం మనం చూద్దాం. verse 8. 8వ వచనం. It says, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. ఆయనను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నొందెదరు. You will receive power when the Spirit of God comes on you. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి పొందుతారు. Power is a byproduct of the Holy Spirit. మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మని పొందుకున్నప్పుడు అందులో నుంచి మనకి శక్తి వస్తుంది. Amen. Are you understanding? Power is a byproduct of the Holy Spirit. ఆ శక్తి అనేటువంటిది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం పొందుకున్నప్పుడు మనం పొందుకుంటాం. Once you receive the Holy Spirit, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం పొందుకుంటామో you will automatically receive his power. మరి వెంటనే ఆయన శక్తిని కూడా మనం పొందుకుంటాం. You know, in the ministry, పరిచర్యలో many times, you know, people speak bad. మరి చాలా మంది వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. People speak bad of the church, people speak bad of the pastor. సంఘం కోసం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంటారు, పాస్టర్ గారి కోసం వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంటారు. Many people spoke bad about me. నా గురించి కూడా చాలా మంది వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. If I would have acted according to the world ways, మరి వారు చెప్పిన మాటల ప్రకారంగా నేను స్పందించినట్టయితే, if I would have acted on how the world
acts, మరి లోకం వ్యవహరించిన రీతిగానే నేను కూడా వ్యవహరించినట్టయితే then I would stay there and pacify them. మరి అక్కడుండి వారిని నేను నెమ్మదిపరుస్తూ ఉంటాను. But I'm not working according to how the world works. మరి అయితే లోకం వ్యవహరించినట్టుగా నేను వ్యవహరించట్లేదు. I work according to how the word works. మరి దేవుని వాక్యము ఎలా వ్యవహరిస్తుందో అలా నేను Hallelujah. వ్యవహరిస్తూ ఉంటాను. I don't work according to how the world works. లోకం వ్యవహరించినట్టు నేను వ్యవహరించను. Why? Because the world doesn't have the power of the Holy Spirit. ఎందుకంటే లోకానికి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి లేదు. But I have the power of the Holy Spirit. నాకు ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ఉన్నది. And I don't work according to how the world works. I work according to how the word works. లోకం వ్యవహరించినట్టు నేను వ్యవహరించను కానీ ఆయన వాక్యం వ్యవహరించినట్టు నేను వ్యవహరిస్తూ ఉంటాను. People might talk bad about me, నా గురించి చెడుగా ఇతను మాట్లాడుకోవచ్చు, but I don't care. నేను దాన్ని పట్టించుకోను. Why? Because I work according to the word of God. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా నేను జీవిస్తాను. And when the Spirit of God comes upon you, పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీ మీదకు the వచ్చి word says you will receive power. మీరు శక్తి నొందెదరని దేవుని వాక్యం Once సెలవిస్తుంది. you receive the Holy Spirit, ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీరు పొందుకున్నప్పుడు you automatically will receive power. వెంటనే ఆ శక్తిని మీరు పొందుకుంటారు. You know, it's a tragedy that you do not know what you have. అయితే మీకు ఏముందో మీరు అర్థం చేసుకోవడం విచారకరమైంది. If you have given your soul to God, మీ ఆత్మని దేవునికి మీరు అప్పగించినట్టయితే that's exactly what it says in Ephesians 5:18, right? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో చెప్తుంది. It says, do not get drunk on wine which leads to debauchery, instead be filled with the Spirit. మద్యంతో మత్తులై ఉండుకుడి దానిలో దుర్వ్యాపారం కలదు, అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి అంట. Maybe you have experienced Spirit back then, బహుశా మీరు చాలా కాలం క్రితం పరిశుద్ధాత్మను అనుభవించి ఉండొచ్చు. but what about now? అయితే ఇప్పుడు సంగతి ఏమిటి? You got to start experiencing God now. దేవుణ్ణి ఇప్పుడు మీరు అనుభవిస్తూ ఉండాలి. You got to start experiencing the Spirit right now. ఆ ఆత్మని ఇప్పుడే మీరు అనుభవిస్తూ ఉండాలి. You got to start having a sip. ఆ యొక్క ఆత్మని మీరు పొందుకుంటూ ఇప్పుడు త్రాగుతూ పొందుకుంటూ ఉండాలి. Sip by sip. మరి మెల్లమెల్లగా క్రమక్రమాన మనం పొందుకుంటూ ఉండాలి. You start getting filled sip by sip. ఆత్మ పూర్ణులై మీరు ఉండాలి. In Galatians chapter 5 verse 17 we see, గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మనం for the చూస్తాం. sinful nature desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the sinful nature. శరీరం ఆత్మకును ఆత్మ శరీరకును విరోధముగా అపేక్షించును. Your nature of sin పాప స్వభావము is against the spirit. దేవుని ఆత్మకి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. Why? ఎందుకు? So you don't get what you want. మరి మనం ఏం కావాలనుకుంటాం అది మనం పొందుకోలేం. The Spirit of God, it changes our mind. దేవుని యొక్క ఆత్మ మన మనసును మారుస్తూ ఉంటుందండి. All right, now coming back to wine again. మరి తిరిగి ఆ మద్యానికి మనం వస్తే, Now understand this carefully. ఇది జాగ్రత్త మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Does anybody get drunk by an accident? మరి అనుకోకుండా ఎవరైనా మత్తులైపోతారా? Oh, pastor, he forced me, that's why I got drunk. Does anybody say that? పాస్టర్ గారు అతను నన్ను బలవంతం చేశాడు కాబట్టి నేను తాగేసానండి. It is your decision to get drunk or not. మరి త్రాగాలా లేదా అని మీరు తీసుకునే నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. In the same way, it is your decision whether to be filled by the Holy Spirit or not. అలాగే ఆత్మపూర్ణులై ఉండాలా లేదా అన్నది మీరు ఒక తీర్మానం తీసుకోవాలి. You don't get drunk by accident. మీరు అనుకోకుండా తాగేరు. You don't be filled by the Spirit of God by an accident. అలాగే అనుకోకుండా పరిశుద్ధాత్మతో మీరు నిండుకొని ఉండరు. Oh, if I come to you and if I do forcefully, no, you won't be filled if I force it on you. మరి నేను వచ్చి మీకు ఆపాదిస్తే మీరు ఆత్మపూర్ణులైపోరు. You get drunk only when it is your decision. మీరు ఆ తీర్మానం చేసుకునేవాడు అప్పుడు మాత్రం మీరు ఆత్మపూర్ణులుగా ఉండగలుగుతారు. Don't get high on cheap spirits. మరి పనికిరానిటువంటి ఈ మద్యంతో మీరు మత్తులో ఉండకూడదు. Get high on the highest spirit. ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులుగా మనం ఉండాలి. Hallelujah. Get high on the highest spirit. అత్యున్నతమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మతోనే పూర్ణులుగా మనం ఉండాలి. The word of the Lord says, you fill me with joy in your presence, in Psalm 16 verse 11. మరి కీర్తనల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో జీవ మార్గం నీవు నాకు తెలియజేసేది, నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. Oh yeah, you fill me with eternal joy, eternal pleasures at your right hand. నిత్యమైన సుఖములు సంతోషంతో నీవు నన్ను నింపెదవు. My dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, do you want to be filled again with the Holy Spirit today? మరి ఒకసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో మీరు నింపబడాలి అని ఆశపడుతున్నారా? Do you want to have a sip and a sip again today? తిరిగి మీరు పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందుకుంటూ ఉండాలి అని ఆశపడుతున్నారా? In Acts chapter 2 verse 1 we see, అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం, when the day of Pentecost
Pentecostals came, they were all together in one place. Suddenly is what the word says. పెంతెకోస్తు అను పండుగ దినమున వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక్క చోట కూడి ఉండిరి. It says suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. అప్పుడు వేగంగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండెను. Now there is a reason why we all gather together. ఈ రోజు మనం అందరం కలుసుకోవడానికి ఒక కారణం ఉంది. Or you can spend this Sunday sitting at home watching live on TV. మరి ఈ ఆదివారం మీరు ఇంటి దగ్గర కూర్చొని ఈ కార్యక్రమాన్ని టీవీలో చూస్తూ ఉండే అవకాశం ఉండొచ్చు. But you need to understand that there is something which happens when we all gather together. అయితే మనం అందరం కలిసి మందిరంలో కూర్చున్నప్పుడు ఒక గొప్ప కార్యం జరుగుతుందన్న విషయం మనం There అర్థం is చేసుకోవాలి. something extraordinary things that can happen when we are all gathered together. మనం అందరం కలిసినప్పుడు మానవతీతమైనటువంటి గొప్ప కార్యం జరుగుతుందని అర్థం Now you చేసుకోవాలి. need to understand what you are doing. మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. You know, it says in verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled. మూడవ వచనంలో మరియు అగ్నిజ్వాలల వంటి నాలుకలు విభజింపబడినట్లుగా వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద వ్రాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలో మాట్లాడసాగిరి. That means when you go out of this hall, అనగా ఈ హాల్ నుంచి మీరు బయటికి వెళ్తుండగా if you have experienced the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీరు అనుభవించినట్టయితే you're going to go changed. మార్చబడిన రీతిగా మీరు బయటికి వెళ్తారు. There are people these are the people who are with Jesus for 3 years. మరి వీరు యేసు ప్రభువారితో అప్పటికే 3 సంవత్సరాలు ఉండేటువంటి వారు. They were with the word for 3 years. మరి ఆ వాక్యముతోని 3 సంవత్సరాలు వారు ఉన్నారు. But they have never experienced the Holy Spirit till then. అయితే అప్పటి వరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని వారు అనుభవించలేదు. You might have been coming to church from past a few years. కొన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు మందిరానికి వస్తూ ఉండవచ్చు. But until and unless you have the experience of the Holy Spirit, అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అనుభవం మీరు పొందుకునేంత వరకు you can never be enabled in the areas that God wants you to enable in. మరి దేవుడు ఏ అంశాల్లో మీరు నైపుణ్యత మీరు సాధించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడో అందులో సాధించలే. Because over there you see, as the Spirit enabled is what the word says in verse 4. అయితే 4వ వచనం చూస్తే ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్నటువంటి మాట. The Spirit enables you. మరి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు కావాల్సిన సామర్థ్యత ఇస్తాడు. Whatever has been blocking you, మిమ్మల్ని ఏది అడ్డగిస్తూ ఉందో all those blockages are going to be released. ఆ అడ్డులన్నీ కూడా ఇక తొలగించబడతాయి. Oh, that is the power of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి అండి. Hallelujah. Your sickness is going to run away if you have the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉంటే మీకున్నటువంటివి పారిపోతూ ఉంటాయి. When you go out of this hall today, ఈ రోజు ఈ హాల్ నుంచి బయటికి వెళ్తూ ఉండగా you are going to accomplish things like you have never accomplished before. మునుపెన్నడూ మీరు సాధించలేనటువంటి గొప్ప కార్యాలు మీరు సాధిస్తారు. All those who believe say amen. నమ్మిన వారు ఆమేన్ చెప్పాలి. Hallelujah. When you experience the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీరు అనుభవించినప్పుడు the Holy Spirit is going to empower you and make you enabling you to do new things. మరి నూతన కార్యాలు మీరు చేసేటువంటి సామర్థ్యత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు ఇస్తూ ఉంటాడు. Your power will be unleashed. మీ శక్తి మరి బయటికి ప్రత్యక్షపరచబడుతూ ఉంటుంది. In Acts chapter 4 verse 31 they met again. అపోస్తలుల కార్యములు 4వ అధ్యాయంలో In Acts chapter 13 verse 52 they met again. మరి అపోస్తలుల కార్యం 13వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయ వచనంలో మరొకసారి వారు కలుసుకున్నారు. They met again and again and again, and every time they were meeting the Spirit was being filled again and again and again and again. వారు పదే పదే కూడుకుంటూ ఉండగా వారు కలిసినప్పుడల్లా కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పదే పదే వారిని నింపుతూ Hallelujah. Do you want the Holy Spirit to fill you again today? ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని నింపాలి అని ఆశపడుతున్నారా? Come on church, stand on your feet. దయచేసి అందరం లేచి నిలబడదాం. Let us stand on your feet. Ask God, fill me again. ప్రభువా తిరిగి నన్ను నింపు అని అడుగుదాం. Fill me again today. ప్రభువా తిరిగి నన్ను ఈ రోజే నింపు. If there is an empty cup, ఒకవేళ ఖాళీ పాత్ర ఉంటే you need to find an overflowing cup so that this empty cup can be filled through that overflowing cup. ఒకవేళ ఖాళీ పాత్ర మీ దగ్గర ఉంటే నిండి పొర్లేటువంటి పాత్రను మీరు కనుగొని ఆ దాని ద్వారా మీ ఖాళీ పాత్ర నింపబడాలి. That is what David says, right? My cup runneth over.
అందుకనే దావీదు అంటున్న గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. Oh, let the cup, let your body be overflowing with the Holy Spirit మీ today. శరీరం పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొని ఉండాలి. As God, come and touch me today. దేవుడు మిమ్మల్ని తాకుతూ ఉండగా Let my cup overflow today. నా గిన్నె నిండి పొర్లించబడాలి The ప్రభువా. Spirit will flow in our place today. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నిండుకొని పొర్లాలి. But if you're not having the right attitude, అయితే సరైనటువంటి వ్యవహారం మనలో if లేనట్లయితే, you're not having the right mindset, సరైనటువంటి మనస్సు మనలో or లేకపోతే, if you're doubting, will it really happen? మరి ఇది జరుగుతుందా అని అనుకుంటే, Or if you're there mocking the Holy Spirit will never enter you. లేక పరిశుద్ధాత్మను మీరు వెక్కిరిస్తూ ఉన్నట్టయితే పరిశుద్ధాత్మ మీలోనికి రాలేడండి. Just like how a bad conductor will not allow the electricity to pass, if you are a bad conductor of the Holy Spirit cannot pass through you. కండక్టర్ సరిగా లేకపోతే కరెంట్ దాని నుంచి ప్రవహించలేనట్టుగా మనం సరైనటువంటి రీతిగా ఉండకపోతే Oh, shall you all stretch our hands towards heaven and say, God, flow inside me. ఆకాశం వైపు మన చేతులెత్తి, ప్రభువా నా నుండి ప్రవహించు ప్రభువా, Flow inside me. నా నుండి ప్రవహించు తండ్రి. I am a good conductor of the Holy Spirit. నేను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేను పొందుకునే స్థితిలో ఉన్నా. I want the Spirit of God to flow inside me. దేవునికి ఆత్మ నాలో ప్రవహించాలి. Oh, I want it to flow through me, Father. ప్రభువా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా గుండె ప్రవహించాలి. Oh, let me be filled with joy, the Spirit of joy today. ఆత్మలో ఆనందాన్ని సంతోషాన్ని ఈ రోజు నేను అనుభవించాలి. Come on, church, open your mouth, start speaking. Ask God, fill me again today. నోర్లు తెరిచి బిగ్గరగా, ప్రభువా నన్ను నింపు అని అడుగుదాం. Oh, fill me today, fill me up, oh Father. ప్రభువా నన్ను నింపు తండ్రి, నన్ను Oh, నింపు. fill me, let my cup overflow. నా గిన్నె నిండి పొర్లు రీతిగా నన్ను Oh, I surrender today, I surrender to you. ప్రభువా నీకు నన్ను నేను సంపూర్ణంగా అప్పచెప్పుకుంటున్నా. I surrender my life to you today, Father. తండ్రి నా ఆత్మని నా Oh, జీవితానికి let me be filled again. తిరిగి నన్ను నింపు ప్రభువా. How you have filled me before, fill me again. ఇంతకు ముందు నన్ను నింపినట్టుగా మరొకసారి నన్ను నింపు నాయనా. Oh, fill me again, oh Father, like how you have filled those people on the upper room. ఆ మేడగది మీద వారిని నింపినట్టుగా నన్ను నింపు తండ్రి. Like how you have filled them again and again. Fill me today. పదే పదే వారిని నింపినట్టుగా నన్ను మరొకసారి ఈ రోజు నింపు నాయనా. Oh, come on, church, open your mouth and say, God, fill me. నా అందరం నోరు తెచ్చి ప్రభువా నన్ను నింపు నన్ను. Confess it with your mouth today. ప్రభువా నా నోటితో నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. Confess it with your heart today. మీ హృదయంతో ఈ రోజే ఒప్పుకోవాలి. Oh, I have an empty cup. Fill me, oh Father. ప్రభువా నన్ను నింపు తండ్రి. Oh, Yeshua. Fill me, Father. Oh, Yeshua. Fill me, Father. Oh, let my cup overflow with joy. Oh, Yeshua. Ask God, fill me today. Fill me, oh Father. Oh, fill me. Oh, Yeshua. There is fullness of joy. Oh, Spirit, come and fill inside me. Be filling, oh Father. Fill them up. Oh, let your power flow. Oh, Yeshua.
Oh, more glory, oh Father. Oh, receive, receive, receive. Yes, be filled today, be filled today. Be filled with the power of the Holy Spirit. Yeshua, Yeshua. This is just a sip I am giving you today. This is just a sip I am giving you today. ఈ రోజు నా ఆత్మను నీకు ఇస్తూ ఉన్నా. Only a sip of the Holy Spirit. పరిశుద్ధ ఆత్మని మీరు ఈ రోజే పొందుకోవాలి. Let the power enable you. తిరిగి ఆ శక్తిని మీరు పొందుకోవాలి. The Spirit is going to enable you. ఆ పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తి మీకు కావాల్సిన సామర్థ్యతను మీకు ఇస్తూ ఉంటాడు. The Spirit is going to enable you. పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని బలపరుస్తూ ఉన్నాడు. The Spirit is going to enable you. పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మీకు సామర్థ్యాన్ని Oh, break ఇస్తున్నాడు. the bondages today. ఈ రోజు మీ బంధకాలు విరగొట్టు. Oh, let the bondages be broken in ఆ Jesus' name. బంధకాలు యేసు నామములో ఈ రోజే Oh, let the word prosper you. ఆ వాక్యం మిమ్మల్ని వర్ధిల్లజేయును గాక. Let the Spirit enable you new things, new things, new things. ఆ నూతన కార్యాలు మీరు చేయలాగిన పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మీకు Whatever has సహాయం been చేయండి. holding you back. మిమ్మల్ని ఏది పట్టి Oh, it is బంధిస్తుందో going to be broken in Jesus' name. యేసు నామములో ఇప్పుడే విరగొట్టబడుతూ ఉన్నాడు. Broken in Jesus' name. యేసు నామములో Broken in Jesus' name. యేసు నామములో విరిగిపోవును గాక. Your doubts are being broken in Jesus' మీ name. సందేహములు యేసు నామములో విరిగిపోవును గాక. Your enemies are broken in Jesus' మీ name. శత్రువు యేసు నామములో Oh, విచ్ఛిన్నమైపోవును let గాక. the power of the Holy Spirit attack you. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీకు అనుగ్రహించును గాక. Let the power of the Holy Spirit invade upon you. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మీ మీద నిలిచి ఉండును గాక. Receive, 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 receive today. ఇప్పుడే పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందుకోండి. Hey, Yeshua. Yeshua, Mighty Father, we thank you, Lord, for this day. తండ్రి ఈ దినాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. We glorify your name. నీ నామాన్ని మహింపరుస్తున్నావు నాయన. Lord, as we experience, oh Father, the Spirit of God, దేవుని ఆత్మను మేము ఈ రోజు అనుభవించి ఉండగా we know that this is just the beginning of our life to change. ఇది మా జీవితం మార్పుకి కేవలం ఆరంభం మాత్రమే అని మేము అర్థం చేస్తాం. Every brokenness is going to be healed in Jesus' name. ప్రతి విరిగిపోయిన స్థితి యేసు నామములో స్వస్థపరచబడును గాక. Whatever is disordered will be ordered again. ఏది క్రమము తప్పిందో తిరిగి క్రమపరచబడును గాక. Whatever has been shaking till now will be rigid from today. ఇప్పటి వరకు కదిలింపబడుతుంది, ఇది స్థిరముగా బలముగా ఉండును గాక. Because of the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని బట్టి Because కలుగును of గాక. the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వల్ల కలుగును గాక. Let your power touch our people. నీ ఆ శక్తి మా బిడ్డల మీద ఉంచిన ఆయన. Let your power heal our people. నీ శక్తి మమ్మల్ని స్వస్థపరచు తండ్రి. And let your power change the destiny of our people. ఆయన మా ప్రజల యొక్క గమ్యాన్ని నీ శక్తి మార్చులాగున చేయండి. Whatever they have been lacking, let them be enabled in those వారికి ఏమి areas. కొద్ది ఉన్నా వారికి అనుగ్రహించండి నాయన. Let there be prosperity in those areas. ఆ విషయాలు వారికి వర్ధిల్లత కలుగజేయండి. We thank you, Father. తండ్రి నీకే వందనాలు. Let us drink of the Holy Spirit every day. అనుదినము పరిశుద్ధాత్మని మేము పొందుకుంటూ ఉండలాగున సహాయం చేయండి. Let us be drunk in the Spirit. ఆత్మ పూర్ణులుగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Let us be high on the highest Spirit. ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి ఆత్మని మేము పొందుకొని మత్తులై ఉండడానికి సహాయం చేయండి. We thank you, Lord. తండ్రి నీకే వందనాలు. In Jesus' name we ask. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.